शशांक वहनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजना स्वयं वरदम वंदे शिवम शंकरम सर्व दर्शक मित्रों जय गणेश। श्रावण महीना कृष्ण पक्षनी आज अमास है। मघा नक्षत्र शिव नामनो योग ने नाग नामनु करण है। आजनी राशि सिंह है जेना अक्षर म और ट है। सिंह राशि वाला जातकों माटे आजनो दिवस मंगलमय रहेशे। जे कोई जन्मे एनी राशि आज सिंह रहेशे। म और ट अक्षर पर एनुं नाम राखवानुं रहेशे। जय गणेश। आचार्यजी सोमवती अमासनो आज दिवस है। आजना दिवसमां ए विषे थोड़ी बात करी लईए। भगवान शिवना द्वादश ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम तु महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंध हेतुरामेशम नागेश्वरम द्वारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णे संच शिवालयितानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पड़े नर सप्तजन्म कृतम पाप स्मरणेन विनश्यति। भगवान शिवना द्वादश ज्योतिर्लिंगનું स्मरण मात्र दरेक प्रकारना दुखोने नाश करे छे। आज तो मित्रों सोमवती अमास है। पवित्र एक तो श्रावण मास है। बीजू कदाच भाग्य में मळतो होय एवो सोमवार, कारण के श्रावण महीना ने 5 सोमवार बहुत ओछा मळता होय छे। तो आजना दिवस माटे 5मो सोमवार एटले श्रावण महीनानो छेल्लो सोमवार एटले आज सोमवती अमास है। एटली ज वात कदाच आगळ वधीए तो जे नक्षत्र जे 27 नक्षत्रमा छे दरेक नक्षत्रना स्वामी होय छे। तो आजनुं नक्षत्र मघा छे अने मघाना स्वामी पितृओ छे। अमास तिथि है। अमासना स्वामी पण पितृओ छे। नक्षत्र मघा है तो मघा नक्षत्रना स्वामी पण पितृओ छे। तो बंने पितृओनुं अहींया मिलन थाय छे। एक तो मघा नक्षत्र ए पण पितृओनुं नक्षत्र छे। अमास ए पण पितृओनी तिथि मानवामां आवे छे। तो एक वस्तु आ छे। इथी विशेष आगळ जईए तो जेनुं नाम ज कल्याणकारी है। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर ए शिव तत्व है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मारा मन शुभ संकल्पोथी युक्त थाय एवी पवित्र भावना वाळो आ संकल्पबद्ध मंत्र ए शिवनी आराधनानो मंत्र है। अने शिवनो मतलब थाय कल्याण। एवो ज परम कल्याणकारी आज योग बनी रह्यो छे। ए योगनुं नाम छे शिव योग। इथी आगळ जईए तो आजनो जे करण छे जेने स्थिर 4 करण मानवामां आवे छे। करण एटले तिथिनो भाग छे। अर्धी तिथिनो भाग एने करण कहेवामां आवे छे। जेमां 7 ए चर छे, 4 ए स्थिर छे। तो 11 करणनी अंदर जे करणनुं आजनुं जे करणनुं नाम छे ए करणनुं नाम छे नागकरण। तो नाग तो आपणे बधा जाणीए छीए के भगवान शिवनी जटानी अंदर पण भगवान शिवना कंठनी अंदर पण जे आभूषण तरीके जे ओळखाय छे एवा नाग देवता अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकंबलम शंखबालम कर्कोटकम तक्षकम कालियम तथा एतानी नवनामानी आजे नवनागनी पूजा एटले के कालसर्प तमारी कुंडळीमां होय तो पूजा करवा माटे उत्तम दिवस छे। पितृदोष होय तो पूजा करवा माटे उत्तम दिवस छे। मनना तरंगो वारंवार बदलाता रहता होय, धंधानी अंदर लाभ न थतो होय, परिवारमां प्रीतिमां क्यांक ने क्यांक एनुं विखंडन थतुं होय, આવી બધી જ બાબતોની અંદર આજે ભગવાન શિવની પૂજા ખૂબ જ લાભપ્રદ બનતી હોય છે। ખાસ કરી વિદ્યાર્થીઓ માટે એકમુખી જોઈ લો, પંચમુખી જોઈ લો અથવા 14મુખી જોઈ લો, અલગ અલગ પ્રકારના રુદ્રાક્ષને વિધિપૂર્વક જો આજે ધારણ કરવામાં આવે તો પણ ખૂબ જ સારી સફળતા મળે છે। રુદ્રાક્ષ માટે એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શિવે જ્યારે ઘોર મંત્રની આરાધના કરી અને એના શરીરમાંથી જે બિંદુ પડ્યા, કપાળમાંથી જે બિંદુ ન એટલે પરસેવાનું જે બિંદુ પડ્યું એ બિંદુમાંથી જે વૃક્ષ બન્યું એ વૃક્ષ બન્યું આનું એટલે રુદ્રાક્ષનું વૃક્ષ આ રીતે બન્યું છે। તો એની પણ ખૂબ જ એક મહત્વની બાબતો બતાવવામાં આવેલ છે। એકમુખીથી માંડી 14મુખી અલગ અલગ પ્રકારની કામનાઓ માટે અલગ અલગ પ્રકારના રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવા જોઈએ। પિતૃઓની પૂજા જો કરવામાં આવે તો દરેક પ્રકારના મનની શાંતિ પ્રાપ્તિ થાય। આજના દિવસ માટે તલ દ્વારા દૂધથી ભગવાન શિવની પૂજા કરવામાં આવે। અલગ અલગ પ્રકારના ઔષધો દ્વારા ભગવાન શિવની આરાધના કરવામાં આવે। આજનો દિવસ ખરેખર એટલો બધો છે જેને પંચાંગ શુદ્ધિ યોગ પણ કહી શકાય છે કે પંચાંગના જે 5 અંગ છે, પાછું એક ચંદ્ર અને સૂર્ય આ બંને અમાસમાં જ ભેગા થઈ જતા હોય છે। એવું જ આપણું જ્યોતિષશાસ્ત્રનું એક ખગોળનું દર્શન છે। તો અહીંયા ચંદ્ર એટલે મન, ચંદ્रमा મનસો જાતઃ ચક્ષુઃ સૂર્યો અજાયત અને સૂર્ય એટલે આત્મા, મન અને આત્માનું મિલન એટલે આજનો અમાસ। અને એમાં પછી સિંહ રાશિ એ સૂર્યની પોતાની સ્વરાશિસ્થ રાશિ છે, ચંદ્રની પોતાની મિત્ર રાશિ છે। મિત્રો આજના દિવસને એટલો અમૃતમય ગણી શકાય કે આજના દિવસ માટે 5 માળા કરો, 11 માળા કરો, 21 માળા કરો, તમને જે આવડે કરો। એક પૌરાણિક લઘુરુદ્ર બતાવવામાં આવેલો છે। નમો ભવાય સર્વાય દ્રોણ પર્વનો મંત્ર છે આ। નમો ભવાય સર્વાય રૂદ્રાય વરદાય ચ પશુનામ પતય નિત્ય ઉગ્રાય ચ કપર્દિને મહાદેવાય ભીમાય ત્રંબકાય શિવાય ચ આ ભગવાન શિવના મહિમાને વર્ણવતો જે સ્તોત્ર છે। એ સ્તોત્રનો આજે 11 વખત, 21 વખત, 51 વખત, 108 વખત જો પાઠ કરવામાં આવે તો કોઈ કામ એવું અધૂરું નથી કે જે કામ ભગવાન શિવની કૃપાથી પૂર્ણ ન થાય। એ કદાચ ન આવડે તો મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિમામ શરણાગત જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધને આ મંત્ર તો મોટા ભાગે બધાને આવડતો હોય છે। વૈદિક મંત્રનો જો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે ત્રંબકન ગજામહે સુગંધમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર મોક્ષ્ય મહામૃતા, તો આ મંત્ર પણ અક્ષીર છે। આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી કોઈ છોડાવતો મંત્ર હોય તો આ મહામૃત્યુંજય મંત્ર છે। કદાચ આ બધું ન આવડે તો એક મંત્ર તો દરેકને આવડે જ છે।
અને એ મંત્ર શિવ પંચાક્ષરી તરીકે ઓળખાતો મંત્ર ઓમ નમઃ શિવાય. તો ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર પણ એટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે નજીકમાં કોઈ શિવાલય હોય તો શિવના દર્શન કરજો, નજીકમાં કોઈ શિવનું તીર્થ સ્થાન હોય તો પરિવાર સાથે જજો ત્યાં અને ભગવાન શિવને અભિષેક કરી અને દર્શન કરજો. કદાચ કશું ન કરી શકાય તો ફક્ત શિવ દર્શન માત્રથી પણ આજે મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય તેવો પૂર્ણ પવિત્ર અને અમૃતમય દિવસ છે. મિત્રો બને ત્યાં સુધી ન ચૂકતા, ધંધાના કામ ખૂબ કર્યા, પરિવારના કામ ખૂબ કર્યા, સંસારના કામ ખૂબ કર્યા. આજે ભગવાનની નજીક જવું હોય તો કાંઈક થોડુંક મેળવી લેવા માટે પ્રયત્ન કરજો. શિવનું સાનિધ્ય ચોક્કસ સારી સફળતા મળશે. જય ગણેશ. આચાર્યજી, એક દર્શક મિત્ર ફોન લાઈન પર છે, એમને સાંભળીએ. હેલો. હેલો, શું નામ છે આપ? અમદાવાદથી બોલું છું. હાજી નામ મારું મનીષ છે. જી મનીષભાઈ, કોના વિશે પ્રશ્ન છે? જન્મ તારીખ જણાવશો. મારી જન્મ તારીખ છે 30/8/1981. જન્મનો સમય? સમય છે સવારના 7 ને 5. જન્મ સ્થળ કયું છે? પોરબંદર. જી, શું મારે પૂછવા માંગો? જાણવાનું છે કે મારું આ વર્ષ કેવું રહેશે ને મારા માટે મકાન યોગ ને બિઝનેસ કેવું રહેશે એ માટે જણાવો. કોઈ પણ પ્રશ્ન જ્યારે મનીષભાઈ આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે 2-3 વસ્તુને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જન્મ કુંડળીના આધારે ઘણું બધું આપણે જોઈ શકાય છે અને જન્મ કુંડળી આપણને સાચું ગાઈડ એટલે સાચું માર્ગદર્શન પણ કરતી હોય છે. પણ એમાં ખાસ કોઈ પ્રશ્ન હોય, માનો કે તમારું 1 વર્ષનું ભવિષ્ય કેવું રહેશે, તો વર્ષનો વર્તારો જાણવા માટે તો તમારે નજીક બેસવું પડે, અડધો કલાકનો ટાઈમ કાઢવો પડે અને એ પ્રમાણે તમારે આખા વર્ષનો જાન્યુઆરીથી માંડી અને ડિસેમ્બર સુધીનો અથવા તમારા જન્મ તારીખ જે 8મો મહિનો છે એ 8મા મહિનાથી બીજા 8મા મહિના સુધીનો વર્તારો આપણે કાઢી શકીએ. એટલે એ બાબતે કદાચ જ્યોતિષ અત્યારે 2 મિનિટની અંદર શક્યતા નથી. મકાન યોગની જે આપણે વાત કરી તો અહીંયા તમારા ચોથા સ્થાનનો માલિક એ મંગળ બને છે અને મંગળ એ 12મા સ્થાનમાં કર્ક રાશિમાં નીચનો બને છે. દરેક જ્યોતિષીઓને ખબર છે કે ચોથા સ્થાનનો માલિક જ્યારે 12મા સ્થાનમાં નીચનો બનતો હોય ત્યારે આવા વ્યક્તિઓને પોતાના નામે મકાન ન લેવા જોઈએ. કોઈ પણ સ્ત્રી જાતિ નામે જો મકાન લેવામાં આવે, ચાહે માતા હોય, ચાહે પત્ની હોય, ચાહે પુત્રી હોય, કોઈ પણ હોય, સ્ત્રી જાતિના નામે જો મકાન લેવામાં આવે તો ખૂબ જ સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ. તમારા પોતાના નામે મકાનના યોગ બનતા નથી. બીજું, તમારો મંગળ રાહુ સાથે જોડાયેલો છે, જેને આપણા શાસ્ત્રની અંદર અંગાર યોગ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે અને 12મા સ્થાનમાં રહેલો આ અંગાર યોગ તમારા ધંધાની અંદર તમને અવારનવાર ચડાવ ઉતાર જોવા મળે અને જે સાચું કામ જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે એ જ તમારી બુદ્ધિ જેના દ્વારા ખૂબ સારું કમાણા હોય અને એ જ બુદ્ધિ દ્વારા કરેલું કામ પણ તમને નિષ્ફળતા આપી શકે તેવી શક્યતાઓ છે. તો આવા સમયે મંગળના જાપ છે 44,000, રાહુના જાપ છે 18,000. આ બંનેના કોઈ સારા બ્રાહ્મણ પાસે જાપ કરાવી લો. તદ દશાંશ હોમ, તર્પણ, માર્જન, અભિષેક અને ત્યારબાદ બ્રહ્મભોજન. આ પ્રમાણે તમે એનું અનુષ્ઠાન કરાવી લેજો. ચોક્કસ તમને સારી સફળતા મળશે. તમારો લગ્નેશ સૂર્ય પ્રબળ છે. આત્મકારક સૂર્ય જ્યારે પ્રબળ બનતો હોય ત્યારે આ વ્યક્તિ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર હોય છે, પણ છતાંય જ્યારે તક નથી મળતી, આ તકના અભાવે આ વ્યક્તિ પોતાના જીવનને યોગ્ય દિશામાં વાળી શકતા હોતા નથી. તો ચોક્કસ દરરોજ સવારમાં ભગવાન સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવી અને જો આગળ વધશો તો ચોક્કસ સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. આચાર્યજી, રાશિ મંડળની વાત કરીએ તો પ્રથમ 3 રાશિ મેષ, વૃષભ અને મિથુન વિશે વાત કરી લઈએ. મેષ રાશિ એટલે જેના અક્ષર અલ અથવા તો ઈ છે આવા મેષ રાશિ વાળા જાતકો માટે જીવન સાથીના સંબંધોમાં એક સારી મધુરપ મિત્રો આજના દિવસ માટે જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારની જૂની ઉઘરાણી કદાચ બાકી હશે તો આજના દિવસ માટે પૂરી થાય તેવી શક્યતાઓ છે. આર્થિક ઉપાર્જન માટે પણ આજે નવી તકો તમને પ્રાપ્ત થશે અને એના દ્વારા જીવન દિવસ મંગળમય રહેશે. કામકાજમાં ઉન્નતિ થાય. થોડુંક તબિયતની બાબતમાં સાચવીને કામકાજ કરવું પડશે. વૃષભ રાશિ બહુ જેના અક્ષર છે આવા વૃષભ રાશિવાળા જાતકો માટે દાંપત્ય જીવનનું સારું સુખ આજના દિવસ માટે આપ મેળવી શકશો. પ્રવાસના કોઈ પણ કાર્યક્રમનું જો આયોજન કરો, હરવા ફરવાનું તો ઠીક છે, બાકી યાત્રા પ્રવાસના જો કાર્યક્રમ કરશો તો પણ આજનો દિવસ તમારો પ્રસન્નતાથી ભર્યો રહેશે. નવા ધંધાની અંદર પણ ઉત્તમ તકો મળે તેવા યોગ બની રહ્યા છે. સંતાનો પ્રત્યે કદાચ આજના દિવસ માટે થોડી કાળજી રાખવી પડશે. વ્યવસાયને લગતા કોઈ પણ પ્રકારના કામકાજ હોય તો એમાં પણ સારી સફળતાના યોગો દેખાઈ રહ્યા છે. ભગવાન ગણપતિ દાદાની કૃપા તમારા માટે ખૂબ જ આજે ઉત્તમ પરિણામો તમને આપશે. મિથુન રાશિ કચ્છ અને ગજ એના અક્ષર છે એવા મિથુન રાશિવાળા જાતકો માટે ભાઈ ભાંડુઓ દ્વારા સારા લાભની શક્યતાઓ મિત્રો આજના દિવસે દેખાઈ રહી છે. પરિવારમાં શાંતિ જળવાઈ રહેશે. કામકાજના સ્થળે કદાચ થોડીક મુશ્કેલી પડે તેવા પણ યોગ બની રહ્યા છે. મન ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિમાં પણ થોડો વિલંબ થાય. નાણાકીય લેવડ દેવડમાં મિત્રો આજના દિવસ માટે થોડીક કાળજી રાખજો. ચોક્કસ સારી સફળતા મળશે. જય ગણેશ. તો દર્શક મિત્રો, અન્ય રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે એ વિષય પર પણ વાત યથાવત રહેશે એક વિરામ બાદ. પહેલી વાર મોઇશ્ચરાઇઝિંગ સિલ્ક એસેન્સ અને દુનિયાના સર્વોત્તમ પરફ્યુમ્સ એક સાથે નવા લક્સમાં. એ તમને આપે મહેકતી કોમળ ત્વચા. રંગીલીને નિખરેલો છે શરારત થવા દો. સુગંધોમાં એવો ડૂબેલો છે શરારત થવા દો. મહેકતા તકની સુગંધોમાં ડૂબેલા રહેવા દો. બસ થોડો જ લક્સ. નવો લક્સ સોફ્ટ ટચ. स्टाइल भाई लाइट ब्लू सर, ये हमारी मिसेज की गिफ्ट है. शाम तक इस पे
खूब माइल दिखेगा। शाम को देखेंगे। अब इस गहरे मेल का क्या करोगे? अरे हमारी बीवी स्टार है, उनकी धुलाई दमदार है। इतने गहरे महल के लिए नया दमदार व्हील, ये दे इतनी गहरी सफाई, इतनी गहरी सफाई। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई थी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। શું તમે જાણો છો આમના ગ્લોનો સિક્રેટ? આ જે ગ્લો છે એ લવ છે કે પછી ડવ? અમને તો કોઈકે કહ્યું કે એ ડવ જ છે. ડવ બ્યુટી બાર છે 1/4 મોઇશ્ચરાઇઝિંગ ક્રીમથી ભરપૂર. ડવ 7 ડે ટેસ્ટ કરી જુઓ અને મેળવો વધુ કોમળ ગ્લોઈંગ ત્વચા ઓલ ઓવર. તમારા ફ્રેન્ડ્સ પણ ગેસ કરતા રહી જશે આ લવ નથી ડવ છે. વધુ કોમળ ગ્લોઈંગ ત્વચાનું સિક્રેટ અલબત્ત ડવ જ છે. બ્યુટી સોપનો નવો સિતારો, દુનિયાના સર્વોત્તમ પરફ્યુમ્સ અને મોઇશ્ચરાઇઝિંગ સિલ્ક એસેન્સ નવા લક્સમાં પહેલીવાર ખૂબસૂરત ફ્લાવર એમ્બોસિંગની સાથે. મારો નવો પ્રેમ, નવો લક્સ સોફ્ટ ટચ. આ બાળકો આજકાલ રમવાનું જ ભૂલી ગયા છે. જ્યારે જુઓ વિડિયો ગેમ્સ. સાચી ગેમ રમીએ. વાત કરો. કેટલી બ્યુટીફુલ. કોલેજ પ્લેયર હશે. મમ્મી હળદર અને ચંદનના ગુણ સમાવે તંતુ, ત્વચા કઈ કોને ખારે. મારી મમ્મી સ્ટાર પ્લેયર. વિરામ બાદ ફરીવાર આપનું ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે. આચાર્યજી ઉપલેટાથી એક દર્શક મિત્ર ફોન લાઈન પર છે, એમને સાંભળીએ. હેલો મહેન્દ્રભાઈ, જય ગણેશ. જય ગણેશભાઈ. મહેન્દ્રભાઈ, જન્મકુંડળીના તો ઘણા ઉપાય કર્યા છે, છતાં કોઈ જાતની સફળતા મળતી નથી. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે કર્મનું કોઈ જાતનું ફળ મળતું નથી, તો મારે કર્મ સુધારવા માટે કયા પ્રકારનો ઉપાય કરવા અને કયું પ્રકારનું કર્મ કરવું? તો તમારી જન્મ તારીખ તો મને કહી જ દો. 27/4/1969. જી. સમય સવારના 10:40. બરોબર. જન્મ કુંડળી એટલે મૂળ વસ્તુ એ છે કે જન્મ સમયે જે જન્મનો જે નકશો છે આકાશનો, અને એના આધારે કર્મ ઘડાય. આપણે એમ કહીએ ભાઈ સુખ અને દુઃખ આ બધું જન્મ પહેલા આવતું હોય છે. લાભ અને પરાજય એ આ જન્મ પહેલા આવતું હોય છે. તો 6 વસ્તુ એવી છે કે જન્મની પહેલા નક્કી થયેલી હોય છે. વિધાતા તો એને ખાલી લખે જ છે, અને લખેલા લખાણ છે એ આપણે જન્મ કુંડળી દ્વારા સહેજ જનરલ તો એનો વધારે લાભો ઉકેલ તો ન મેળવી શકીએ, પણ સહેજ સત્યની નજીક જવા માટે આપણે કર્મના સિદ્ધાંતને અનુસરતા હોઈએ છીએ. તમારી જન્મકુંડળીમાં કોઈ પણ કારણમાં આગળ નહીં વધી શકવાનું મૂળ કારણ 6થા સ્થાનમાં રહેલો વૃશ્ચિક રાશિનો મંગળ એક વસ્તુ છે. મંગળની 4થી દ્રષ્ટિ તમારા ભાગ્ય સ્થાન ઉપર પડે છે, જ્યાં કુંભ રાશિ એટલે શનિની રાશિ છે. એની 7મી દ્રષ્ટિ તમારા વ્યય સ્થાન ઉપર પડે છે, જ્યાં ખર્ચનું સ્થાન છે, અને ત્યાં બુધ ઓલરેડી વૃષભ રાશિનો બેઠેલો છે. તો આ બધા જ ગ્રહોને જો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો તમારે આગળ વધવું હોય તો 2 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા રોકાણ જો કરી નાખો તો એ રોકાણ જલ્દી પાછા મળે નહીં. કોઈ પણ માનો પૈસા બચાવ્યા છે આપણે તો કોઈ જમીનમાં રોકીએ, મકાનમાં રોકીએ, કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉછીના ઉધાર આપીએ જેના કારણે આપણને કંઈક વ્યાજ મળે. આવી બધી બાબતોમાં કદાચ રાહુ તમારો શુક્ર સાથે જોડાયેલો હોવાના કારણે એવા ફળની પ્રાપ્તિ ન થાય એવી શક્યતાઓ તમારી કુંડળી પ્રમાણે દેખાય છે. ગુરુ મહારાજ કેતુ સાથે બેઠેલા છે. તમે કીધું તમે આ કુંડળી જોવડાવેલી છે, આગળના ભાગમાં કંઈક તો તમે વિધિ પૂજા પણ કરાવેલી છે. ક્યારેક વિધિ પૂજાઓ સારું પરિણામ નથી આપી શકતી. એનો મતલબ એમને કે પરિણામ નથી જ આપતી, પણ જે આપણે જોઈએ છીએ એવા પરિણામો નથી મળતા હોતા. તો તમારા માટે એક વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની કે 7મા સ્થાનનો માલિક 4થા સ્થાનમાં બૃહસ્પતિ હોવાના કારણે ગુરુની ઉપાસના તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ગુરુનું રત્ન પણ ધારણ કરવું તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. દર ગુરુવારે ચણાની દાળમાંથી બનાવેલી કોઈ પણ વસ્તુ, અંદર ગોળનું પાણી ઉમેરીને બનતી હોય તેવી કોઈ પણ વસ્તુ તમે ગાયને ખવડાવશો તો ચોક્કસ તમારા ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થશે. કારણ કે કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કરેલા કર્મ ક્યાંક ને ક્યાંક તો આપણે ભોગવવા જ પડતા હોય છે, ચાહે સત્કર્મ હોય ચાહે દુષ્કર્મ હોય. તો આ વસ્તુ તમારી જન્મકુંડળીમાં મને દેખાઈ રહી છે. શુક્ર મીન રાશિમાં પ્રબળત્વ પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે, માલવ્ય નામનો યોગ બનાવી રહ્યો છે, પણ રાહુ સાથે યુતિમાં છે. એનો મતલબ એમ થાય બોરમાંથી તો પાણી નીકળે છે, પણ જે પાઇપમાંથી નીકળે છે પાઇપ લીક છે અથવા તો પાઇપ ખરાબ છે, જેના કારણે યોગ્ય માત્રામાં તમને પાણી નથી મળતું. તો પૂજન પદ્ધતિ દ્વારા જ તમે તમારા કાર્યને વધારે સિદ્ધ કરી શકશો. આ વસ્તુ ચોક્કસ છે. જય ગણેશ. આચાર્યજી, કર્ક સિંહ અને કન્યા રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? કર્ક રાશિ એટલે જેના અક્ષર ડ અને હ છે, આવા જાતકો માટે આજના દિવસે જો જોઈએ તો ધન અને પરિવાર આ બંનેનું સુખ મિત્રો આજના દિવસ માટે ખૂબ જ સારું પ્રાપ્ત થાય તેવા યોગ બની રહ્યા છે. ખોટા ખર્ચાઓ ઉપર સાવધાની રાખવી પડે. એક તો સોમવાર હોય, ઘરે રહેવાનું હોય, પરિવારવાળા એમ કહેતા ચલો ફરવા જઈએ, હરવા જઈએ, આમ કરીએ, તેમ કરીએ, આ ખાઈએ, તે ખાઈએ,
તો ખર્ચો તો સામાન્ય થોડોક વધી જાય, પણ કર્ક રાશિવાળા જાતકોને ખર્ચ કરવામાં થોડી કાળજી રાખવી પડશે. પારિવારિક જીવનમાં તણાવ ન સર્જાય મિત્રો, એની પણ આજના દિવસ માટે કાળજી રાખવી પડશે. કામકાજની અંદર કદાચ તમે એમ માનતા હોય કે મને સીધું પરિણામ મળે, તો આજના દિવસ માટે નહીં મળે. જેટલી મહેનત કરશો એટલું જ પરિણામ આજે સારું પ્રાપ્ત થાય તેવા પણ યોગ બની રહ્યા છે. એકંદરે આજનો દિવસ તમારા માટે મહેનત કરો અને કમાઓ એવો કંઈક બનશે. સિંહ રાશિ, મ અને ટ જેના અક્ષર છે. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. હંમેશા સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં માણસ કાળજી તો રાખતો જ હોય છે, પણ ક્યાંક અપથ્યાપથ્ય ખોરાક આવી જાય, ક્યાંક વાતાવરણ બદલાઈ જાય, ક્યાંક ટેન્શન આવી જાય અને એના કારણે સ્વાસ્થ્ય ઉપર એની અસર થતી હોય છે. સિંહ રાશિવાળા જાતકો માટે આવા સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં આજના દિવસ માટે કાળજી રાખવી પડશે. ધંધાની અંદર પણ સમય ખૂબ સારો ચાલી રહ્યો છે, પણ જો ધ્યાન આપો તો વધારે આજના ધ્યાન આપવું પડશે તમારા ધંધા પ્રત્યે, તો જ સારા પરિણામોની પ્રાપ્તિ થશે. આર્થિક બાબતોની અંદર સાધારણ સુધારો પણ આજનો દેખાઈ રહ્યો છે. કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય તમારા હાથે જો થાય તો આજ તમારો દિવસ પ્રસન્ન બની જશે. તો ધાર્મિક કાર્યમાં તો ભગવાન શિવનો પવિત્ર માસ એટલે શ્રાવણ માસ, છેલ્લો વાર એટલે સોમવાર, આજના દિવસ માટે કરેલી શિવ ઉપાસના તમને ખૂબ જ લાંબા સમય સુધી સારા પરિણામો આપશે. કન્યા રાશિ, રાશિ મંડળની છઠ્ઠી રાશિ. બુધની આ રાશિ હોવાના કારણે પોઠ અને ણ જેના અક્ષર છે એવા જાતકો માટે સ્વપ્નાઓ સાકાર કરવા માટે મહેનત જે કરી રહ્યા છો તમે, એના માટે આજનો સમય તમારો ઉત્તમ છે. કોઈ પણ નવી મશીનરી લેવાની હોય, કોઈ પણ નવા વેપાર ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાનું હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ એફડી અથવા તો કોઈ પણ જાતના રોકાણો કરવાના હોય, તો તમારા માટે આજે સમય શ્રેષ્ઠ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત પણ ઊભા થાય તેવા યોગ દેખાઈ રહ્યા છે. માનસિક શાંતિનો અનુભવ પણ તમારા ચંદ્રબળ પ્રમાણે આજે દેખાઈ રહ્યો છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓ કોઈ પણ પ્રકારની હશે તો પણ સારું સમાધાન આજના દિવસ માટે મેળવી શકશો. પ્રતિસ્પર્ધીઓ દ્વારા થોડીક સાવધાની રાખવી તમારા માટે ખૂબ જરૂરી બની જશે. જય ગણેશ. આચાર્યજી, એક પત્ર લઈ લઈએ. પત્ર આવ્યો છે ધારીથી રેખાબેનનો. તેઓ તેમના પુત્ર વિશે પૂછવા માંગે છે. પુત્રનું નામ છે આદિત્ય. આદિત્યની જન્મ તારીખ જણાવી છે 17/8/1995, ગુરુવારનો દિવસ છે. સમય છે રાત્રિના 11:50 અને સ્થળ છે ચલાલા. તેમનો પ્રશ્ન છે કે ખૂબ જ જિદ્દી સ્વભાવનો છે, કોઈ સાથે હળતો મળતો નથી અને બોલવાનું તેનું ખૂબ ઓછું છે અને અભ્યાસમાં ખૂબ નબળો છે. આગળનું ભવિષ્ય કેવું રહેશે? બોલવાની જે વાત છે એ ચંદ્ર દ્વારા નક્કી થતી હોય છે, અને ચંદ્ર જ્યારે અમાસ, એકમ કે બીજનો હોય ત્યારે સંજીવની આવા વ્યક્તિને મોટા ભાગે ઓછું બોલી અને વધારે કામ કરવાની ટેવ હોય છે, પણ એને સમજી શકવા વાળા વ્યક્તિઓ બહુ ઓછા હોય છે. બીજું, એની જન્મકુંડલીમાં જો જોવા જઈએ તો મકર રાશિમાં ગુરુ મકર રાશિમાં નીચનો બને છે અને પાછો એના ભાગ્યસ્થાનમાં છે, અને ભાગ્યસ્થાનનો અધિપતિ જે શનિ છે એ તુલા રાશિમાં ઉચ્ચનો બની અને છઠ્ઠા સ્થાનમાં છે. આ એનું ગ્રહોનું એક ગણિત થયું. હવે આના આધારે જો ફળકથન કરવા જઈએ તો 12મા સ્થાનમાં રહેલો રાહુ એ પરિણામ વિપરીત અસર ઊભી કરાવડાવે. પિતૃઓના દોષની પણ શક્યતાઓ આ રાહુના પરિણામે કદાચ મળી શકે છે. તો બાળકના હાથે ત્રિપિંડિક શ્રાદ્ધ, નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ અથવા પિતૃઓને લગતી કોઈ પણ જો પૂજા કરવામાં આવે તો એના અભ્યાસની અંદર ખૂબ જ રુચિ વધે, ક્રોધ ઓછો થાય, બધામાં હળીમળીને કામ કરે, અથવા તો દરેક કાર્યમાં એને સારી સફળતા મળે. અભ્યાસનો જે સ્વામી છે એ બુધ છે. બુધ એની જન્મકુંડળીમાં મંગળ સાથે જોડાયેલો છે, જેમાં કર્ક રાશિમાં મંગળ નીચનો બને છે. ત્યારે બુધની પ્રકૃતિ પાણી જેવી છે, જેની સાથે ભળે એવો એ બની જાય. તો બુધ અહીંયા મંગળ સાથે છે, કર્ક રાશિમાં મંગળ નીચનો બને છે. સામે ગુરુ મકર રાશિમાં છે, મકર રાશિમાં ગુરુ નીચનો બને છે. તો આ બંને ગ્રહો પ્રબળતો હોવા છતાંય, સારા સ્થાનમાં હોવા છતાંય નબળા બનતા હોવાના કારણે બુધને નબળો પાડે છે. બુધ એટલે વાણી. અમાસના દિવસે એક સરસ મજાનું એક શિવજીનું પૂજન કરી બિલીપત્ર દ્વારા ભગવાન શિવને મનાવી અને એ બિલીપત્રનું ચૂર્ણ બનાવી અને એને જો દર અમાસના દિવસે મધની સાથે થોડું થોડું આપવામાં આવે તો પણ એના દરેક કાર્ય સિદ્ધ થાય અને ભગવાન શિવજીની કૃપા એને પ્રાપ્ત થાય. જય ગણેશ. તો આ સાથે જ ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં સમય થઈ ગયો છે. એક વિરામનો, એક નાનકડા વિરામ બાદ પરત ફરીએ છીએ. આપ જોડાયેલા રહો VTV સાથે. न्यू हॉलैंड कृषि रत्न अवार्ड 2014 प्रेजेंटेड बाय लहराती उपजनी जान, तरक्कीनी पहचान न्यू हॉलैंड 32 થી 90 હોર્સ પાવર સુધીની અત્યાધુનિક શ્રેણી. પાવર્ડ બાય સોના જેવા પાક માટે નોજીવીડુ સીડ્સના ભક્તિ બીજ અપનાવો. ભક્તિ માં છે સાચી શક્તિ. ઇરિગેશન પાર્ટનર 35% થી વધારે વીજળી બચાવે છે. ફાલ્કન પમ્પ્સ સહ પ્રાયોજક અનાજ, કપાસ, શાકભાજી, ફળ, ફૂલ કે દરેક પાક માટે એવરગ્રો ઓર્ગેનિક ખાતર. એન્ટેક અને ટોયોના ઉપયોગથી દરેક પાકની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે. વિમેક્સનો વાયદો, ખેડૂતોનો ફાયદો. 100% અસરકારક વેલેબલ ફાર્માનું કેલ્સ્યુવેલ. એશિયાનું સૌથી મોટું કૃષિ પ્રદર્શન એગ્રીટેક એશિયા 2014.
कल्याण ज्वेलर्स बैंगल उत्सव, हजारों आकर्षक कंगन જે આપના મનને મોહે. कल्याण ज्वेलर्स. भाई लाइट ब्लू ये शर्ट हमारी मिसेज की गिफ्ट है. शाम तक इस पे खूब माइल दिखेगा. शाम को देखेंगे. अब इस गहरे मेल का क्या करोगे? अरे हमारी बीबी स्टार है, उनकी धुलाई दमदार है. इतने गहरे मैल के लिए नया दमदार व्हील, ये दे इतनी गहरी सफाई, इतनी गहरी सफाई. माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग. તમારા ચહેરા પર સ્માઇલ જોવા અમે કાંઈ પણ કરશું. મેળવો ડવ ગ્લો માત્ર 25 રૂપિયામાં. 10 કરોડનો દાવો. જંતુઓથી સુરક્ષામાં ઇન્ડિયાના લીડિંગ સાબુ લાઈફ બોયથી બેહતર નથી. તમારો સાબુ બેહતર હોય તો 10 કરોડ તમારા. ધ્યાન તો રાખવું પડે છે. ફક્ત ઈચ્છા રાખવાથી શું? ઈચ્છા તો દરેક એ પણ રાખે છે કે એના વાળ હોય લાંબા, કાળા અને ઘટ્ટ. તો પછી સાધારણ તેલ કે? અરે ભાઈ, તેલમાં ઔષધીય ગુણ હશે ત્યારે જ તો વાળ મજબૂત બનશે. એટલે જ તો મારો વિશ્વાસ છે કેશ કિંગ આયુર્વેદિક તેલ, જે બન્યું છે 16 વિશેષ આયુર્વેદિક તત્વોથી. કેશ કિંગ રાખે મારા વાળની સાર સંભાળ અને બનાવે એમને લાંબા, કાળા અને ઘટ્ટ. કેશ કિંગ, ધ કિંગ ઓફ હેર ઓઇલ. તો ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આચાર્યજી, રાશિફળની વાત કરી લઈએ તો જે તુલા, વૃશ્ચિક અને ધન રાશિ છે એ લોકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? તુલા રાશિ એટલે જેના અક્ષર ર અથવા તો ત છે. બને ત્યાં સુધી બીજાની વાતમાં આવી અને ભ્રમિત ન બનવું મિત્રો તમારા માટે આજે ખૂબ જ જરૂરી બની જશે. તમારા કામકાજની અંદર જ વધારે વિશ્વાસ રાખજો. ધંધાની અંદર, પરિવારમાં કદાચ આજના દિવસ માટે થોડો તણાવ દેખાઈ રહે તેવી શક્યતાઓ છે. રાજકાજમાં વિજયી બનવા માટે આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ ઉત્તમ છે. જમીન અને મકાનને લગતા કોઈ પ્રકારના કાર્ય હશે તો આજે ચોક્કસ સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. વૃશ્ચિક રાશિ, ન અને ય જેના અક્ષર છે આવા વૃશ્ચિક રાશિવાળા જાતકો માટે તમારી હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ હોય, તમારા નાના ભાઈઓ હોય અથવા તો જે નાનો વર્ગ છે એને આજે ખૂબ જ તમે સહકાર આપજો. કારણ કે તમારા સહકાર દ્વારા એના દરેક કાર્ય જે અધૂરા છે પૂરા થાય તેવો તમારાથી આજે યશ લખાયેલો છે. કરેલા કાર્ય ચોક્કસ આજે ફળદાયી બનશે. ધંધા વેપારમાં પણ લાભની સારી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. સામાજિક કાર્યની અંદર પણ સારી સફળતા મળશે. સંતાનના કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન હશે તો એમાં પણ આજના દિવસ માટે સુધારો જોવા મળશે. ચંદ્રબળ તમારું મજબૂત છે. ધન રાશિ, રાશિ મંડળની આ 9મી રાશિ છે. ભ, ધ, ફ અને ઢ જેના અક્ષર છે. જમીન અથવા તો મકાન, મિલકતને લગતા કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન હશે તો આજના દિવસ માટે હળવા થશે. ભાગીદાર સાથે, જીવનસાથી સાથે જો આજે સહકાર વધારેનો મેળો છો તો ચોક્કસ સારી સફળતા મળશે. બને ત્યાં સુધી કારણ વગરની માથાકૂટમાં ન પડવું, કારણ કે એના દ્વારા નુકસાન થાય તેવી શક્યતા છે. ભાગ્યોદય માટે સમય સારો છે. નોકરી માટે પણ ઉત્તમ તકો મળે તેવા સુંદર યોગો બની રહ્યા છે. જય ગણેશ. આચાર્યજી, અન્ય એક પત્ર વિશે વાત કરી લઈએ તો વિછિયાથી ઘનશ્યામભાઈ દવેનો પત્ર આવ્યો છે. ઘનશ્યામભાઈ સૌપ્રથમ તો લખે છે કે વીટીવી દ્વારા પ્રસારિત થતો ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમ અમે દરરોજ ઉત્સુકતાપૂર્વક જોઈએ છીએ, જેમાંથી આપના દ્વારા જે ધાર્મિક અને સચોટ માહિતી મળે છે તે ખૂબ ઉપયોગી છે. આ પત્ર દ્વારા પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે. સૌપ્રથમ તો ઘનશ્યામભાઈએ તેમની જન્મ તારીખ જણાવી છે કે 30/7/1970, જન્મનો સમય છે બપોરના 12 કલાકનો અને જન્મ સ્થળ છે વિછિયા. તેઓ કહેવા માંગે છે કે 8 વર્ષ પહેલા એમનો જે મકાન હતો એનો કેસ ચાલે છે. એક મકાન એક વ્યક્તિને ફ્રીમાં રહેવા આપ્યું હતું, હવે તેને પચાવી પાડેલ છે. તો આ મકાન એમના કબજામાં ક્યારે આવશે? કોઈ પણ રીતે જ્યારે મકાનની વાત આવે ત્યારે જન્મકુંડળીમાં ચોથું સ્થાન જોવાનું હોય છે. એ ચોથા સ્થાન દ્વારા એ મકાન, મિલકત અથવા તો એવા કોઈ સ્થાવર જંગમને લગતા કોઈ સારા પરિણામો ક્યારે મળશે કે નહીં મળે. અત્યારે કર્ક રાશિની અંદર સૂર્ય અને મંગળ છે, સાથે બૃહસ્પતિનું ગોચર પરિભ્રમણ હોવાના કારણે 4 મહિનાની અંદર સારા પરિણામો મળે તેવી શક્યતાઓ 8-9 વર્ષ પછી એક એવો યોગ ઊભો થાય છે કે જેના કારણે દેખાય છે. પણ આવી બાબતોમાં જ્યારે તમે તટસ્થ હો, જ્યારે તમે સાચા હો અને સત્ય તમારા જો પક્ષે હોય તો આવા સમયે એક ઉપાય એવો છે કે જે તમે કરો તો કદાચ ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ નારાયણની કૃપા તમારા પર ઉતરે એવી પ્રાપ્તિ થાય અને સારી ફળની પ્રાપ્તિ થાય. તમારા નજીકમાં કોઈ પીપળાનું વૃક્ષ હોય તો એ પીપળાના વૃક્ષમાંથી 5 પીપળાના પાન તમે તોડી અને કોઈ પણ તેરસના દિવસે અથવા પૂનમના દિવસે તમે ઘરમાં લાવો છો. ત્યારબાદ એને 4 જગ્યાએ 4 ને વચમાં એક એમ આખા ચોરસ બનાવી અને આ પ્રમાણે પીપળાના પાનને મૂકી એની ઉપર તમે ભાતનું નિવેદ મૂકો છો. આ વસ્તુ મૂક્યા પછી ઉપર દીવો કરી અને વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરીને એવી પ્રાર્થના કરો છો કે આ મારું પોતાનું ઈમાનદારીથી બનાવેલું મકાન છે, આ મારા પૈતૃક સંપત્તિનું બનાવેલું મકાન છે, અથવા કોઈ પણ રીતે આનું ફળ મને ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય. કદાચ ભગવાન નારાયણની પાસે મૂકેલી આ અરજી તમને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળાની અંદર સારી સફળતા આપશે. પણ એક વસ્તુ તમે ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખજો, સત્ય તમારા પક્ષે હશે તો ભગવાન તમને ચોક્કસ સારી સહાય કરશે. જય ગણેશ. અને સાથે જ છેલ્લી 3 રાશિ મકર, કુંભ અને મીન વિશે પણ વાત કરી લઈએ. મકર રાશિ એટલે જેના અક્ષર ખ અને જ છે. આજના દિવસ માટે મિત્રો કદાચ થોડી ધીરજની કસોટી થાય તેવી શક્યતાઓ છે. જે કામ પહેલું કરી શકાય એને જ બને ત્યાં સુધી આજના દિવસ માટે હાથમાં લેવું. વ્યવસાયના કામની અંદર પણ સારા ધ્યાન આજના દિવસ માટે આપી શકશો.
નોકરિયાત વર્ગને ઉત્તમ તકો મળે તેવા યોગ બની રહ્યા છે. એકંદરે આજનો દિવસ તમારા માટે શ્રેષ્ઠત્વવાળો રહેશે. કુંભ રાશિ, ગ અને સ જેના અક્ષર છે આવા કુંભ રાશિવાળા જાતકો માટે પરિવારના કોઈ પણ સારા સમાચાર, ખુશીઓના સમાચાર આજે તમને પ્રાપ્ત થાય અને આ શુભ સમાચારથી તમારી પ્રસન્નતામાં વધારો થાય તેવા યોગ દેખાઈ રહ્યા છે. જીવન સાથીના વિચારો સાથે જો મૈત્રી કેળવશો, એની ભાવનાને સમજશો તો ચોક્કસ સારી સફળતા મળશે. ધંધાકીય કાર્યની અંદર પણ સારી સફળતાના યોગો બની રહ્યા છે. કોઈ પણ નિર્ણય જ્યારે લેવાના હોય ત્યારે થોડોક સમજી વિચારીને જો નિર્ણય લેજો તો ચોક્કસ સારી સફળતા મળશે. નોકરિયાત વર્ગને કદાચ આજના દિવસ માટે મહેનતનું પ્રમાણ થોડુંક વધે તેવી પણ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે, પણ એકંદરે આજનો દિવસ આપના માટે પ્રસન્નતાવાળો રહેશે. મીન રાશિ, રાશિ મંડળની છેલ્લી રાશિ છે મીન રાશિ. દ, ચ, જ અને થ જેના અક્ષર છે. નોકરિયાત વર્ગને ખાસ એક વસ્તુ બાબતે આજે સાચવવાનું રહેશે કે કોઈ પણ તમે કામ ન કર્યું એને છતાંય ખોટું સંડોવાવું પડે, આવી કોઈ ભાવના ઊભી થાય તેવી શક્યતાઓ આજના દિવસ માટે દેખાઈ રહી છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. વાદ વિવાદને લગતા કોઈ પણ કાર્યોથી આજના દિવસ માટે સાચવવાનું રહેશે. ખોટું સાહસ કે ઉતાવળિયા નિર્ણયો બને ત્યાં સુધી આજના દિવસ માટે કરવા નહીં. આજનો દિવસ તમારો થોડોક ચડાવ ઉતારવાળો તમને જોવા મળશે. જય ગણેશ. આચાર્યજી, દર્શક મિત્રોને જે માહિતી અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, આપ પણ ઈચ્છતા હોવ કે આ કાર્યક્રમમાં આપની સમસ્યાઓનું નિવારણ આવે અને તેનું સમાધાન થાય તો ચોક્કસપણે અમને પત્ર લખી જણાવો. એ માટે અમારું સરનામું નોંધી લેશો. ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમ, VTV ગુજરાતી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર 4, બાલેશ્વર એવન્યુ, રાજપથ ક્લબની સામે, SG હાઈવે, અમદાવાદ 380052. તો ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં હાલ બસ આટલું જ. આવતીકાલે 7:30 કલાકે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને અને આચાર્યજીને રજા આપશો. જય ગણેશ.